لا إله إلا الله الله أكبر محمد رسول الله يا حبيب الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا
وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا بنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 صدق الله العظيم. لا إله إلا الله الله أكبر محمد رسول الله يا حبيب الله
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يك نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى بسم الله الرحمن الرحيم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا
إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا صدق الله العظيم. لا إله إلا الله الله أكبر محمد رسول الله يا حبيب الله الله
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق الله مولانا العظيم. இந்த உலகத்தை படைத்து பரிபாலித்து போஷித்து கொண்டிருக்கும் வல்லநாயன் அல்லாஹ் ரப்பல் இஸ்ஸத் அவனுக்கே சகல புகழும் உரித்தாக. எம் உயிரிலும் மேலான எங்களுடைய தலைவர் ஹஸரத் ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் மீதும் அவர்களை பின்பற்றி அவர்களுடைய குடும்பத்தினர்கள் தோழர்கள் அனைவர்கள் மீதும் அல்லாஹ்வின் சாந்தி சமாதானம் என்றென்றும் உண்டாவதாக. புனித ரமலானின் நற்சிந்தனையினூடாக உங்களை சந்திப்பதில் பெருமாற்று அடைகின்றேன். அன்புக்குரியவர்களே, அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா இந்த உலகத்தில் ஒரு சிறந்த ஒரு சமூகமாக எம்மை படைத்து எம் மீது பல வணக்க வழிபாடுகளை கடமையாக்கி வைத்துள்ளான். ஒரு மனிதன் உயிர் வாழ்கின்ற பொழுது அவன் மீது எப்படி அல்லாஹ் இபாதத்துகளை அல்லாஹ் நசீபாக்கி இருக்கிறானோ, கடமையாக்கி வைத்திருக்கிறானோ, அதே போன்று அவன் மரணித்த பிறகும் அவன் விட்டு செல்லக்கூடிய சொத்துக்களில், அவன் விட்டு செல்லக்கூடிய பணத்தில் அல்லாஹ் சில இபாதத்துகளையும் சில ஹக்குகளையும் அல்லாஹ் வைத்திருக்கிறான். அதில் மிக பிரதானமான ஒன்றுதான் உலகத்திலிருந்து முதலாக உயர்த்தப்படக்கூடிய ஒரு கலையும் தான் இன்று மக்கள் அரிதாக அறிந்து வைத்திருக்கக்கூடிய விடயமும் தான் வாரிசுரிமை சட்டம், இல்முல் ஃபராயில் வல் மவாரிஸ் என்று அரபு மொழியிலே கூறுவார்கள். ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் இந்த இல்முல் ஃபராயில் குறித்து சஹாபாக்களையும் ஏனையவர்களையும் ஆர்வமூட்டினார்கள். கூறுவார்கள், தஅல்லமுல் ஃபராயில் வஅல்லிமுஹா, நீங்கள் வாரிசுரிமை சட்டத்தை கற்றுக்கொள்ளுங்கள், ஏனையவர்களுக்கும் கற்றுக் கொடுங்கள் என்று சஹாபாக்களை ஆர்வப்படுத்துவார்கள். அன்பினியவர்களே, இன்று இந்த வாரிசுரிமை சட்டம் தொடர்பான தெளிவின்மை எமது சமூகத்தில் இருப்பதை நாங்கள் பார்க்கிறோம். ஒவ்வொருவரும் தான் விரும்பிய பிரகாரம் மரணித்தவருடைய சொத்துக்களை பிரிக்கின்ற நிலைமை எமது சமூகத்தில் நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து செல்வதை நாங்கள் அவதானிக்கின்றோம். அல்லாஹு தஆலா ஒரு மனிதனுடைய பொருளாதாரத்தில் சில விடயங்களை கடமையாக்கியுள்ளான், சில விடயங்களை அல்லாஹ் சுன்னத்தாக்கியுள்ளான். வசியத் என்ற ஒன்றையும் அல்லாஹ் ஒரு மனிதனுடைய பொருளாதாரத்தில் அல்லாஹ் விதியாக்கி வைத்துள்ளான். வசியத் என்றால் ஒரு மனிதன் உயிரோடு இருக்கின்ற பொழுது தன்னுடைய மௌத்துக்கு பிறகு என்னுடைய சொத்தின் 1/3 பகுதியை இன்ன நபருக்கு, இந்த நிறுவனத்திற்கு, இந்த குடும்பத்திற்கு நான் இதை வசியத் செய்துவிட்டு மரணிக்கின்றேன் என்று மரணத்திற்கு முன்பு அவன் கூறி வைப்பதாகும். அவன் மரணித்ததுக்கு பிறகு அவனுடைய குடும்பத்தினர்கள், குடும்ப உறவினர்கள், பிள்ளைகள் அவர் வசியத் செய்த அந்த பகுதியை யாருக்கு வசியத் செய்தாரோ அவர்களுக்கு மத்தியிலே பிரித்து கொடுப்பது கட்டாயமான விடயமாக இருக்கிறது. நன்கொடை என்பது ஒரு மனிதன் எவ்வளவும் கொடுக்கலாம், யாருக்கும் கொடுக்கலாம், எச்சந்தர்ப்பத்திலும் கொடுக்கலாம். ஆனால் வராசத் என்பது ஒரு மனிதனுடைய மௌத்துக்கு பிறகு வரக்கூடிய சட்டமாகும். இன்று எமது சமூகத்தில் வராசத்துக்கும் இல்முல் ஃபராயிதுக்கும் நஹ்லா என்று சொல்லக்கூடிய நன்கொடைக்கும் இடையிலே வேறுபாடு தெரியாத காரணத்தினால் மக்கள் இன்று சொத்து பிரிக்கின்ற விடயத்திலே முரண்பட்டு கொள்வதையும் பிரச்சனைகளில் ஈடுபடுவதையும் நாங்கள் பார்க்கிறோம். நஹ்லா என்று சொன்னால், அன்பான சகோதரர்களே, நேர்களே, ஒருவர் உயிரோடு இருக்கிற பொழுது தனது பிள்ளைகளுக்கு மத்தியில், ஆண் பிள்ளையாக இருக்கலாம், பெண் பிள்ளையாக இருக்கலாம், இரு சாரார்களுக்கு மத்தியில் தன்னுடைய சொத்தை சமனாக பிரித்து கொடுப்பதற்கு சொல்லப்படும்.
ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களுடைய காலத்தில் ஒரு தோழர் தனது பிள்ளைகளுக்கு மத்தியிலே சொத்தை பிரித்துவிட்டு நபியிடத்திலே ஓடோடி வந்தார். யா ரசூலல்லாஹ், நான் என்னுடைய சொத்தை எனது பிள்ளைகளுக்கு மத்தியிலே பிரித்திருக்கிறேன், நீங்கள் சாட்சியாக இருங்கள் என்று நபியிடத்திலே வேண்டிக் கொண்டார். ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் அவரை பார்த்து கேட்டார்கள், தோழரே, உமது பிள்ளைகளுக்கு மத்தியிலே சமனாக பிரித்திருக்கிறீரா என்று கேட்டார்கள். அவர் சொன்னார், இல்லை யா ரசூலல்லாஹ், எனக்கு விருப்பமான அதே போன்று தேவையுள்ள பிள்ளைக்கு சற்று வித்தியாசமாக கூடுதல் குறைவாகத்தான் பிள்ளைகளுக்கு மத்தியிலே பிரித்திருக்கிறேன் என்று கூறினார். அந்த பதிலை கேட்ட உடனே ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் கூறினார்கள், தோழரே, என்னை விட்டு வேறொரு நபரை சாட்சியாக வைத்துக் கொள்ளுங்கள் என்று சொன்னார்கள். முஸ்லிமிலே இந்த ஹதீஸ் பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறது. இந்த ஹதீஸுடைய விரிவுரையாளர்கள் கூறுகிறார்கள், ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் ஏன் தன்னை விட்டு வேறொரு நபரை சாட்சியாக அமர்த்துங்கள் என்று கூறினார்கள் என்றால், பிள்ளைகளுக்கு மத்தியிலே பெற்றோர்கள் உயிரோடு இருக்கிற பொழுது சமனாக பிரித்து கொடுப்பதை நபி அவர்கள் விரும்பினார்கள். நபி அவர்கள் இது ஹராமான விடயம் என்று தடுத்திருந்தால், பெற்றோர்கள் உயிரோடு இருக்கின்ற பொழுது பிள்ளைகளுக்கு மத்தியிலே சமனற்ற நிலையிலே பிரிப்பது ஹராம் என்று நபி அவர்கள் கூறியிருந்தால், தன்னையும் சாட்சியாளராக ஆக்கியிருக்க மாட்டார்கள், வேறொரு நபரையும் சாட்சியாளராக ஆக்கிக் கொள்ளுங்கள் என்று ஏவிருக்க மாட்டார்கள். ஆகவே இமாம் முஸ்லிம் ரஹிமஹுல்லாஹ் அவர்களுடைய ஹதீஸிலே வரக்கூடிய இந்த ஹதீஸுக்கு இமாம் நவவி ரஹிமஹுல்லாஹ் விளக்கம் கூறுகிறார்கள், சமனாக பிரித்து கொடுப்பது மிக ஏற்றமானது, சமனற்ற முறையிலே பிரித்து கொடுப்பது மக்ரூஹ் என்று கூறுகிறார்கள். இது உயிரோடு இருக்கிற பொழுது பிரித்து கொடுக்கக்கூடிய சட்டம். மரணித்ததுக்கு பிறகு சகோதரர்களே, ஒரு மனிதர் மரணித்ததுக்கு பிறகு இஸ்லாம் சொல்லியிருக்கக்கூடிய முறை பிரகாரம்தான் பிரிக்க வேண்டும். இஸ்லாம் ஆணுக்கு 2 பங்கை கொடுக்க சொல்லியிருக்கிறது, பெண்ணுக்கு 1 பங்கை கொடுக்குமாறு சொல்லியிருக்கிறது. ஆகவே இடத்திற்கேற்ப வித்தியாசப்படும். ஒரு குடும்பத்தில் எத்தனை நபர்கள் இருக்கின்றார்களோ அந்த நபர்களுக்கு ஏற்ப அந்த வாரிசுரிமை சொத்துக்கள் பிரிக்கப்படும். அதை குறித்து இஸ்லாமிய மார்க்க சட்ட வல்லுநர்கள் தெளிவாக கூறியிருக்கிறார்கள். ஏன் சகோதரர்களே, அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலாவே குர்ஆனிலே ஒரு நீண்ட ஒரு வசனத்தை இறக்கி வைத்து அல்லாஹ் இந்த வாரிசுரிமை சொத்தை எப்படி பிரிக்க வேண்டும் என்பதை அல்லாஹ் சொல்லியிருக்கிறான். அல்லாஹ் பிஸ்மில்லாஹிர் ரஹ்மானிர் ரஹீம் யூஸிகுமுல்லாஹு ஃபீ அவுலாதிக்கும் லிzzக்கரி மிஸ்லு ஹவ்வில் உன்ஸைன் என்று சொல்லக்கூடிய இந்த வசனத்திலிருந்து அல்லாஹ் வதல்க ஹுதூதுல்லாஹ் வமன் யதஅத்த ஹுதூதல்லாஹ் என்று வரக்கூடிய வசனம் வரைக்கும் அல்லாஹ் ஒரு பக்கம் இந்த வாரிசுரிமை சட்டத்தை குறித்து அல்லாஹ் பேசியிருக்கிறான். அன்புக்குரியவர்களே, ஏனைய விடயங்களை எடுத்துக்கொண்டால் அல்லாஹ் ஏவுவான், அந்த விடயத்தை எப்படி நிறைவேற்ற வேண்டும் என்பதை ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் கற்றுக் கொடுப்பார்கள். ஆனால் வாரிசுரிமை சட்டத்துடைய விடயத்தில் அல்லாஹுவே மிக தெளிவாக சொல்லிவிட்டான். யாருக்குமே அங்கே ஆய்வு செய்வதற்கு, ஆராய்ச்சி செய்வதற்கு இடமளிக்காமல் மனிதர்களுடைய புத்திகளையும் மனிதர்களுடைய பௌதீக வளங்களையும் பயன்படுத்தக்கூடாது, மனிதர்கள் அவர்களுக்கு மத்தியிலே பிரச்சனைகளில் ஈடுபட்டு கூட கூடாது என்பதற்காக வேண்டி அல்லாஹுவே எப்படி சொத்துக்களை பிரிக்க வேண்டும் என்ற சட்டத்தை அல்லாஹ் நிர்ணயித்துள்ளான். அல்லாஹ் குர்ஆனில் சில இடங்களில் மாத்திரம்தான் அல்லாஹ் மிகவும் எச்சரிக்கையான சில வசனங்களை பயன்படுத்துவான். ஒன்று, எந்த மனிதன் ஒரு மனிதனுடைய உயிரை அநியாயமான முறையிலே கொல்லுவானோ அந்த மனிதனுக்கு வழங்கக்கூடிய தண்டனையுடைய விடயத்திலே அல்லாஹ் சொல்லியிருக்கிறார், அவன் நரகத்தில் இருப்பான் என்று. ஆனால் அல்லாஹ் சொத்துரிமை விடயத்திலே எவர்கள் சட்டத்துக்கு மாற்றமாக செய்வார்களோ அவர்களும் நரகத்தில் இருப்பார்கள் என்று அல்லாஹ் எச்சரித்திருக்கிறான். அன்புக்குரியவர்களே, ஆகவே வாரிசுரிமையுடைய சட்டத்தை தெளிவாக வழங்க வேண்டும். நாங்கள் வாரிசுரிமை சட்டத்தை உலமாக்களிடத்திலே இருந்து படித்து நாங்கள் அந்த முறையிலே சொத்துக்களை பிரித்துக் கொள்வோமாக இருந்தால் சமூகத்தில் இருக்கக்கூடிய அநியாயங்கள், சமூகத்தில் இருக்கக்கூடிய அக்கிரமங்கள், மனிதர்களுடைய சொத்துக்களை சூறையாடக்கூடிய விடயங்கள் போன்றவற்றிலிருந்து நாங்கள் எங்கள் சமூகத்தை பாதுகாக்கலாம். அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா எந்த விடயங்களை பேசினோமோ அந்த விடயங்களை வாழ்க்கையிலே பின்பற்றி கொள்வதற்கு அனைவருக்கும் அல்லாஹ் தௌஃபீக் செய்வானாக. வ ஆகிரு தஅவானா அல்ஹம்துலில்லாஹி ரப்பில் ஆலமீன். لا إله إلا الله الله أكبر محمد رسول الله
يا حبيب الله பிரபஞ்சத்தை படைத்து பரிபாலிக்கக்கூடிய அல்லாஹ்வுக்கே எல்லாம் புகழும். சலாத் என்னும் கருணையும் சலாம் என்னும் இடேற்றமும் முஹம்மதுல் முஸ்தபா அஹ்மதுல் முஜ்தபா சையீதுல் கௌனைன் ஹாத்தமுன் நபியீன் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் மீதும், அந்த நபிகள் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களுடைய வாழ்க்கை வழிமுறை எடுத்து நடக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு மூமினான ஆண்கள் பெண்கள் மீது உண்டாகட்டும். புனிதமான ஜுமாவுக்கு சமூகம் தந்திருக்கக்கூடிய அல்லாஹுடைய நல்லடியார்களே, எல்லா சந்தர்ப்பத்திலேயும் அல்லாஹ்க்கு சுப்ஹானஹு வ தஆலா எந்த விடயங்களை செய்யுமாறு ஏவிருக்கிறானோ அந்த விடயங்களை முடியுமான அளவெடுத்து நடக்குமாறும், எந்த விடயங்களை செய்ய வேண்டாம் என்பதாக அல்லாஹ்க்கு சுப்ஹானஹு வ தஆலா தடுத்திருக்கிறானோ அவைகளை விற்றும் 100க்கு 100 முற்றும் முழுதும் தூரமாக இருக்குமாறு முதலாவதாக எனக்கும் அதற்கு பின்னால் உங்களுக்கும் நான் வசியத் செய்கின்றேன். கண்ணியத்துக்குரிய பெரியோர்களே, சகோதரர்களே, நண்பர்களே, அல்லாஹு ஜல்ல ஜலாலுஹு அம்ம நவாலுஹுடைய ஒரு தனிப்பட்ட கிருபதான் அல்லாஹ் ஒவ்வொரு வருடமும் ரமதான் என்ற ஒரு மாதத்தை வழங்கி அல்லாஹ் ஒவ்வொரு மனிதனையும் பரிசுத்தமாக்கிறதுக்கு அல்லாஹ் நாடியிருக்கிறான். ரமதா என்று சொன்னாவே சுட்டு எரிக்கிறது. ரபுல் ஆலமீன் இந்த ரமதானுடைய மாதத்தில் எதை சுட்ட எரிக்கிறதுக்கு அல்லாஹ் தயாராக இருக்கிறான். ஒவ்வொரு மனிதனும் செய்யக்கூடிய பாவங்களை ரபுல் ஆலமீன் சுட்டு எரிக்கிறதுக்கு தயாராக இருக்கிறான். எனவே கண்ணியத்துக்குரிய சகோதரர்களே, நண்பர்களே, ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் ஒரு நாள் மிம்பருக்கு ஏறுறாங்க. ஒவ்வொரு படியிலையும் ஆமீன், 2வது படியில ஆமீன், 3வது படியில ஆமீன். சஹாபாக்கள் கேட்குறாங்க, யா ரசூலல்லாஹ் வித்தியாசமாக இருக்குதே, நாங்கள் யாரும் துவா கேட்குறத கேட்கவும் இல்லை, நீங்கள் ஆமீன் என்று 3 தடவை சொன்னீங்க. இந்த நேரத்தில் ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவங்க சொன்னாங்க, அதில் ஒரு ஆமீன் என்னென்றா, நான் 3 ஆமீன் சொன்னேன், வேறொன்றும் இல்லை. ஜிப்ரீல் அலைஹி ஸலாத்து வஸ்ஸலாம் துஆ கேட்டாங்க, அந்த துஆவுக்கு நான் ஆமீன் சொன்னேன் என்பதாக சொன்னாங்க. துஆ கேட்டது வேற யாரும் இல்லை, மலாய்க்காமார்களுடைய தலைவர். ஆமீன் சொன்னது வேற யாரும் இல்லை, முழு மனித சமுதாயத்துடைய சொர்க்கத்துடைய தலைவர் முஹம்மது ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம். அதில் ஒன்றுதான், வமன் அத்ரக ரமதான் ஃபலை யுக்ஃபர் லஹு, யார் ரமதானுடைய மாதத்தை அடைந்தும் அவருடைய பாவங்கள் மன்னிக்கப்படலையோ அவனுக்கு சாபம் உண்டாகட்டும். ஜிப்ரீல் துஆ கேட்டாங்க, நான் ஆமீன் என்று சொன்னேன் என்பதாக. எனவே ரப்புல் ஆலமீன் 29 நாள் 30 நாள் எங்களுக்கு சான்ஸை தாரான். நான் சுட்டு எரிக்கிறதுக்கு தயார், நீ உண்ட பாவங்கள் எடுத்துக்கொண்டு எனக்கு முன்னால வா, நான் தயாராக இருக்கிறேன். அந்த ரமதான்லையும் உன்னுடைய பாவங்கள் மன்னிக்கப்படலையா உனக்கு சாபம் உண்டாகட்டும். ஜிப்ரீல் துஆ, ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவங்க ஆமீன் சொன்னாங்க. கண்ணியத்துக்குரிய சகோதரர்களே, நண்பர்களே, எத்தனையோ நாட்கள் கடந்து பேத்துட்டு ஒவ்வொரு இஃப்தாருடைய நேரத்தில் அல்லாஹ் கோடிக்கணக்கான மக்களை மன்னிக்க தயாராக இருக்கிறான். நானும் நீங்களும் யோசிக்கணும், என்னைய அல்லாஹ் அந்த மன்னிப்பு வழங்கப்பட்ட கூட்டத்தில் சேர்த்துட்டானா இல்லையா? இதுதான் என்னுடைய கவலை, உங்களுடைய கவலையாக இருக்கணும். எனவே கண்ணியத்துக்குரிய சகோதரர்களே, நண்பர்களே, ரமதானுடைய நோக்கமே ஒரு மனிதனை பரிசுத்தமாக்குறது தான். எனவே பரிசுத்தம் என்று வந்தா 2 விஷயங்கள், பாவங்கள் 2 வகை. அதில் ஒன்றுதான் ஹுகூகுல்லாஹ், அல்லாஹுடைய கடமையோட சம்பந்தப்பட்ட பாவம். 2வது தான் ஹுகூகுல் இபாத், அடியார்களுடைய கடமையோட சம்பந்தப்பட்ட பாவங்கள். எனவே இந்த ரமதானுடைய மாதத்தில் ரப்புல் ஆலமீன் இந்த 2 பாவங்களையும் விட்டும் மனிதன் தௌபா செய்ய வேண்டும் என்பதை அல்லாஹ்க்கு சுப்ஹானஹு வ தஆலா எதிர்பார்க்கிறான். ஆனால் கவலைக்குரிய விஷயம், என்னைய யாரும் தவறாக நினைக்க வேணாம், நானும் நீங்களும் பொதுவாக விளங்குறது ரமதான் என்று வந்தா நன்மைகளை அதிகமாக செய்ய வேண்டிய மாதம் என்பதாக. அதில் எந்த சந்தேகமும் இல்லை. ஆனா அதை விட ப்ரையாரிட்டி கொடுக்க வேண்டிய ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயம்தான் எல்லாம் பாவங்களை விட வேண்டிய மாதம். நன்மைகளை அதிகமாக செய்ய வேண்டிய மாதம் என்றதில் எந்த சந்தேகமும் இல்லை. ஆனால் அதை விட ப்ரையாரிட்டி கொடுக்கணும், எல்லாம் பாவங்களையும் விடக்கூடிய மாதம் இந்த ரமதானுடைய மாதம். கண்ணியத்துக்குரிய சகோதரர்களே, நண்பர்களே, ஒருத்தர் ஒரு டாக்டர் கிட்ட போறாரு,
பேத்துட்டு சொல்கிறார், டாக்டர் நான் ஒவ்வொரு நாளும் காலையில் ஜிம்முக்கு போகிறேன், மாஷா அல்லா. அதுக்கப்புறம் ஜாகிங்க்கு போகிறேன், மாஷா அல்லா. அதுக்கப்புறம் என் ஃபுட் எல்லாமே ஹெல்த்தியான ஃபுட் தான், ஜங்க் ஃபுட் எடுக்கவே மாட்டேன், மாஷா அல்லா. நான் எடுக்கிறேன்டாலும் டானிக்ஸ் எடுப்பேன், விட்டமின்ஸ் எடுப்பேன், மாஷா அல்லா. எல்லாத்தையும் சொல்லிட்டு கடைசிக்கு செல்றாரு. ஆனால் டாக்டர் நான் ஈவினிங் ஆக கொள்ள கொஞ்சம் நஞ்சி இருக்குது, பாய்சன் இருக்குது, அதில் ஒரு 2-3 ட்ராப்பை குடிப்பேன்னு சொன்னாங்க. இவ்வளோ எல்லாம் கேட்ட டாக்டர் என்ன சொல்லுவார், நீங்கள் ஜாகிங்க்கு போகாட்டியும் பரவாயில்ல, நீங்கள் ஜிம்முக்கு போகாட்டியும் பரவாயில்ல, நீங்கள் ஜங்க் ஃபுட் திண்டாலும் பரவாயில்ல, நீங்கள் டானிக் விட்டமின் குடிக்காட்டியும் பரவாயில்ல, இந்த 2-3 ட்ராப் நஞ்சு இருக்குது, அதை மட்டும் விட்டுடுங்க என்ற அதுதான் உங்களோட உடம்புல வேலை செய்ய போகுது. கண்ணியத்துக்குரிய சகோதரர்களே, நண்பர்களே, நானும் நீங்களும் ரமதான் வந்தோடனே என்ன தெரியுமா சொல்லுவோம், நான் கியாமுல் லைல் இந்த பள்ளியில தான் போய்த்து தொழுவேன், ஏண்ட தராவிஹ் அந்த பள்ளியில தான், அந்த காரி ரொம்ப நல்லம், இந்த காரி ரொம்ப நல்லம், ஒவ்வொரு நாளும் 1000, 2000, 3000, 10,000, 1,00,000 சதகாக்கள் கொடுத்து கொண்டே இருக்கிறேன், பள்ளிகளை கெட்டுறேன், ஜிக்ர்களை செய்கிறேன், ஒவ்வொரு நாளும் இவ்வளோ குர்ஆன் ஓதுறேன், எல்லாமே மாஷா அல்லா மாஷா அல்லா மாஷா அல்லா தான். ஆனால் நான் செஞ்சு கொண்டிருக்கக்கூடிய பாவங்கள் இருக்குது, இன்னும் அந்த பாய்சனை குடிச்சு கொண்டு தான் இருக்கிறோம். வட்டிக்கு தௌபா செய்ய இன்னும் தயார் இல்லை, குடும்பங்களோட சேர்ந்து போறதுக்கு இன்னும் தயார் இல்லை, பொனோகிராஃபியை விடுறதுக்கு தயார் இல்லை, ஹராமான தொடர்புகளை விடுறதுக்கு தயார் இல்லை. அந்த பாவங்கள் நடந்து கொண்டிருக்குது, ஆனால் நன்மைகள் கூடுது. கண்ணியத்துக்குரிய சகோதரர்களே, நண்பர்களே, பொதுவாகவே சொல்லுவாங்க ஆப்ரேஷன் சக்சஸ் பேஷண்ட் டெட் என்று சொல்லுவாங்க. ரமலான்ல நான் 30 நாளும் நான் நோன்பு பிடிச்சிட்டேன், ஆப்ரேஷன் சக்சஸ், ஆனா பேஷண்ட் டெட். ஏன்? அல்லாஹ் எதிர்பார்க்கிறது நீங்க நன்மைகளை செய்யறது மாத்திரம் அல்ல, நீங்க பாவங்களை விடுறதை தான் அல்லாஹ் எதிர்பார்க்கிறார். கண்ணியத்துக்குரிய சகோதரர்களே, நண்பர்களே, சஹீஹான ஹதீஸ்ல வருவது, மல்லம் யதா கௌல ஸூரி வல அமல பிஹி ஃபலைஸ லில்லாஹி ஹாஜா ஃபீ அய்யதா தஆமஹு வ ஷராபஹு. ரமதானுடைய மாதத்துல பாவமான பேச்ச யாரு தௌபா செய்யலையோ, பாவமான செயல்களுக்கு யாரு தௌபா செய்யலையோ, நீங்க பசியில இருக்கிறதுல அல்லாஹ்க்கு எந்த தேவையும் இல்லை என்பதாக வந்திருக்கிறது. எனவே கண்ணியத்துக்குரிய சகோதரர்களே, நண்பர்களே, மாஷா அல்லாஹ் நாங்கள் இருக்கக்கூடிய இந்த மஸ்ஜித் ரொம்ப கூலாக இருக்குது. ஏன் கூலாக இருக்குது? ஏசி போட்டு இருக்குது. ஏசி போட்ட காரணம் மட்டுமல்ல, எல்லாம் கதவுகள் மூடப்பட்டிருக்குது, எல்லாம் ஜன்னல்கள் மூடப்பட்டிருக்குது. எனவே ஏசியை போட்டு அந்த ஏசியின் மூலமாக கூல்னஸ் ஒன்று உண்டாகுது. இதே ஏசியை போட்டு கதவை திறந்து ஜன்னலை திறந்து எல்லாமே ஓப்பனா இந்த மேல உள்ள இது எல்லாமே திறந்து வச்சிருந்தா ஏசி போட்டும் கூலாகுமா? ஒரு நாளும் கூலாகாது. உலமாக்கள் என்ன விளங்கப்படுத்துறாங்கண்டா, நீங்க கியாமுல் லைல் செய்றீங்க, தஹஜ்ஜுத் தொழுறீங்க, வித்ர் தொழுறீங்க, முன்பின் சுன்னத் தொழுறீங்க, திலாவத்துல் குர்ஆன் செய்றீங்க, zikர்களை செய்றீங்க, எவ்வளவு அமல்கள் ரமதான்ல செய்றீங்க ஏசிய போட்டதை போல. ஆனா பாவத்துடைய கதவுகள், பாவத்துடைய ஜன்னல்கள் ஒன்றுமே மூடல்ல. அந்த வரக்கூடிய கூல்னஸ், அந்த வரக்கூடிய லைட், அந்த எல்லா ஓட்டைகளால், எல்லாம் கதவுகளால், எல்லாம் ஜன்னலாக வெளியே போத்து கொண்டே இருக்கிறது. உள்ளம் பரிசுத்தமாகுமா? உள்ளம் பரிசுத்தமாகவே ஆகாது. எனவே கண்ணியத்துக்குரிய சகோதரர்களே, நண்பர்களே, ஃபர்ஸ்ட் ப்ரையாரிட்டி நன்மையுடைய லிஸ்ட்டை போடுறதை விட ஃபர்ஸ்ட் ப்ரையாரிட்டி பாவத்துடைய லிஸ்ட்டை போட்டுட்டு அதை டிலீட் பண்றது, தௌபா செய்யறது, ரீசைக்கிள்ல கூட வைக்கிறது இல்லை. எல்லாமே சிஸ்டத்தை மாற்றி ஒரு முழுமையான மாற்றத்தை கொண்டு வரது. எனவே கண்ணியத்துக்குரிய சகோதரர்களே, நண்பர்களே, ரப்புல் ஆலமீனுடைய எதிர்பார்ப்பு இந்த எதிர்பார்ப்பு தான். எனவே நானும் நீங்களும் யோசிக்கணும், பாவங்களை விடுவதற்கு. இப்னு அப்பாஸ் ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவர்களிடத்தில் ஒருவர் வந்து கேட்கிறாரு, ரஜுலுன் கஸீருல் அமல் கஸீருல் ذுனூப் அஅஜபு இலைக அம் ரஜுலுன் கலீலுல் அமல் கலீலுல் ذுனூப். 2 பேர் இருக்கிறாங்க, இந்த 2 பேர்ல ஆக சிறந்தவர் யார்? ஒருத்தர் இருக்கிறார் கஸீருல் அமல் கஸீருல் ذுனூப், அதிகமான நன்மைகளை செய்கிறார், அதே மாதிரி அதிகமான பாவங்களையும் செய்கிறார். அதிகமான நன்மைகள் ரமதான்ல அப்படி நன்மை, ஆனா அதிகமான பாவங்கள் இன்னும் தௌபா செய்யல, செஞ்சு கொண்டே இருக்கிறார். இவர் சிறந்தவரா? அல்லது கலீலுல் அமல் கலீலுல் ذுனூப், இன்னொருத்தர் இருக்கிறார் ஃபர்ல மட்டும்தான் செய்வார், 5 நேரம் தொழுக, அதை விட கூட ஒன்றும் இல்லை, ரமதானுடைய நோம்பு மட்டும்தான், ஒவ்வொரு மண்டே ஒவ்வொரு தேர்ஸ்டே
அதே மாதிரி ஐயாமுல் பீல், ஆஷூரா அப்படி நோன்பு ஒன்றும் இல்லை, ரமதான் மட்டும்தான், ஃபர்ல மட்டும்தான் செய்கிறார். ஆனால் பாவம் செய்யவே மாட்டார். இந்த 2 பேர்ல யார் சிறந்தவர் என்று கேட்ட உடனே இப்னு அப்பாஸ் ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவங்க எடுத்த உடனே சொன்னாங்க, லா அஅதிலு பிஸ்ஸலாமதி ஷைஅன். ஒரு மனிதன் பாவங்களை விட்டும் தூரமாக இருக்குதே, அதோட எந்த நன்மையும் நான் சமமாக்க மாட்டேன் என்பதாக சொன்னார். எந்த நன்மையும் சமமாகாது பாவங்களுக்கு தௌபா செய்யறத போல. எனவே நன்மைகளை அதிகரிக்கிறதை விட கண்ணியத்துக்குரிய சகோதரர்களே, நண்பர்களே, நானும் நீங்களும் இந்த ரமதான் எங்கட பாவங்களுக்கு தௌபா செய்யறது இருக்குதே, இதை தான் ரப்புல் ஆலமீன் எதிர்பார்க்கிறான். சரி, அல்லாஹ்வுடைய நோக்கமும் என்ன? லஅல்லக்கும் தத்தகூன், நீங்க தக்வாதாரியாக ஆகிறது தான் நோக்கம். தக்வாவுடைய டெஃபினிஷனே உலமாக்கள் தெளிவாகவே சொல்றாங்க, கஃபுன் நஃப்ஸி அனில் ஹவா. உங்களோட ஈவல் டிசையர்ஸ்ல இருந்து உங்களோட நஃப்ஸை அடக்கிறது இருக்குதே, அதுதான் தக்வாக்கு டெஃபினிஷன். பாவத்துடைய உணர்வு வருவது, பாவத்துடைய சிந்தனை வருவது, இந்த நேரத்தில் ஒரு பெண்ணை பார்க்க செல்லுது, வட்டியை எடுக்க செல்லுது, பொனோகிராஃபிக்கு போ என்று செல்லுது, ட்ரக்ஸை எடு என்று செல்லுது, வட்டி எடுங்க, பொய்ய சொல்லுங்க, நஃப்ஸ் சொல்லுது. இந்த நேரத்தில் நஃப்ஸை அடக்கிற நேரத்தில் வரக்கூடிய ஒரு வருத்தம் இருக்குது, அடே பார்க்கணும் பார்க்காம இருக்கிறேன். இந்த நேரத்தில் வெளியாகக்கூடிய நூர் பிரகாசத்துக்குரிய பேர் தான் தக்குவா என்பதாக சொல்றான். எனவே தக்குவாவை அடையணுமா? பாவத்துக்கு ஃபுல் ஸ்டாப் வைங்க. அப்படி இல்லாம தக்குவாவை அடையவே முடியாது. அதான் குர்ஆன்ல அல்லாஹ் சொல்றான், வ அம்மா மன் காஃப மகாம ரப்பிஹி வ நஹன் நஃப்ஸ அனில் ஹவா ஃபஇன்னல் ஜன்னத ஹியல் மஅவா வ அம்மா மன் காஃப மகாம ரப்பிஹி. ஒரு நாள் நான் அல்லாஹ்க்கு முன்னால நிக்கணுமே என்ற ஒரே ஒரு பயத்தின் காரணமாக இந்த ரமதான் அல்லாஹ் படிச்சு தர பாடம் அதுதான். 7 வயசு 8 வயசு புள்ள ரூம்ல தனியா இருக்குது, நோன்பு பிடிச்சிருக்குது, உம்மி இல்ல, அபி இல்ல, டெடா இல்ல, மமா இல்ல, நானா இல்ல, தங்கச்சி இல்ல, யாருமே இல்ல. ஃப்ரிட்ஜ்ல ஷர்பத் இருக்குது, வெளியில சம்சா இருக்குது. 7 வயசு 8 வயசு 9 வயசு புள்ள சாப்பிடுமா? இல்ல. why are you not eating? Allah is looking at me. அந்த God consciousness அல்லாஹ் ரமதான்ல படிச்சு தாரான். நாங்க மனைவியோட தனிமேல ரூம்ல இருக்கிறோம், ஆனா எந்த தேவையும் பூர்த்தியாக்க மாட்டோம். ஏன்? அல்லாஹ் பார்த்து கொண்டிருக்கிறான். ரப்புல் ஆலமீனுடைய கேள்வி, ஏன் இந்த சாப்பாட்டுக்கும் குடிப்புக்கும் மனைவிக்கும் மட்டும் இதை அப்ளை பண்றீங்க? வட்டிக்கு அப்ளை பண்ண மாட்டீங்களா? சூதுக்கு அப்ளை பண்ண மாட்டீங்களா? பொனோகிராஃபிக்கு அப்ளை பண்ண மாட்டீங்களா? மியூசிக்கு அப்ளை பண்ண மாட்டீங்களா? அதே அல்லாஹ் நான் பார்த்து கொண்டிருக்கிறேன், எல்லாம் பாவங்களுக்கு தௌபா செய். அதுதான் ரமதானுடைய நோக்கம் என்பதாக அல்லாஹ் காட்டுறான். எனவே கண்ணியத்துக்குரிய சகோதரர்களே, நண்பர்களே, பாவத்துக்கு தௌபா செய்வோம். ரப்புல் ஆலமீன் தயாராக இருக்கிறான். எப்ப தௌபா செய்யலையோ ரசூலுல்லாஹ் ஆமீன் சொன்னாங்க, ஜிப்ரீல் துஆ கேட்டாங்க. பதுஆ இந்த ரமதான் யார் பாவங்கள் மன்னிக்கப்படலையோ அல்லாஹ்வுடைய சாபம் தான். கண்ணியத்துக்குரிய சகோதரர்களே, நண்பர்களே, குர்ஆன்ல தக்வாதாருடைய அடையாளத்தை சொல்லக்கூடிய நேரத்தில் அல்லாஹ் சொல்றான், வல்லதீன இதா ஃபஅலு ஃபாஹிஷதன் அவ் ظلموا அன்ஃபுஸஹும் ذكرுல்லாஹ். எங்களுக்கு ஒரு கேள்வி வரலாம், தக்வாதாரி பாவம் செய்ய மாட்டாரா? குர்ஆன்ல அல்லாஹ் சொல்றான், தக்வாதாரி பாவம் செய்வார், அவராலையும் பாவங்கள் நிகழலாம். அவர் மூலமாக மானக்கேடான ஒரு விஷயம் நடக்குது, ஒரு அநியாயம் நடக்குது, ஆனா ذكرுல்லாஹ் அல்லாஹ்வுடைய சிந்தனை வந்துடும். யல்லா நான் பாவத்தை செஞ்சிட்டேனே, பார்க்க கூடாததை பார்த்துட்டேனே, யல்லா நீ தான் என்னைய மன்னிக்கணும். அது மட்டும் இல்ல, இதை நன்றாக நானும் நீங்களும் விளங்கணும். தக்குவா உள்ளவருடைய அடையாளத்தை அல்லாஹ் சொல்றான், வலம் யுஸிர்ரு அலா மா ஃபஅலு வஹும் யஅலமூன். ஒரு தக்குவாதாரி தெரிஞ்சு ஒரே பாவத்தை தொடர்ச்சியாக செய்ய மாட்டான் என்பதாக அல்லாஹ் குர்ஆன்ல சொல்லிட்டான். நானும் நீங்களும் இப்ப அனலைஸ் பண்ணி பார்ப்போம். தெரிஞ்சு ஒரே பாவத்தை தொடர்ச்சியாக செய்றோமா? நாங்க தக்குவாதாரி உடைய அந்த டெஃபினிஷனுக்குள்ள வரவே மாட்டோம்.
எனவே கண்ணியத்துக்குரிய சகோதரர்களே, நண்பர்களே, குர்ஆன்ல அல்லாஹ் தெளிவாகவே சொல்றான், தக்வா உள்ளவர் தெரிஞ்சு ஒரே பாவத்தை தொடர்ச்சியாக செய்ய மாட்டார். செய்கிறோமா கில்ட்டி கன்ஷியஸாக இருக்கணும், தௌபா நானும் நீங்களும் செய்யணும். எனவே கண்ணியத்துக்குரிய சகோதரர்களே, நண்பர்கள், இது எல்லாமே ஹுக்கூக்குல்லாஹோட சேர்ந்தது. இதே ரமதான் எங்களுக்கு படித்து தரக்கூடிய இன்னொரு முக்கியமான பாடம் தான் ஹுக்கூக்குல் இபாதுடைய பாடம். கண்ணியத்துக்குரிய சகோதரர்களே, நண்பர்களே, தஹஜ்ஜுத் தொழுறது லேசி, கியாமுல் லைல் தொழுறது லேசி, குர்ஆன் ஓதுறது லேசி. ஆனால் ஆக முக்கியம் நானும் நீங்களும் அழகான அஹ்லாக் உள்ளவர்களாக குடும்பத்தோட சமூகத்தோட சேர்ந்து பேய்த்து எங்களோட பண்புகளை காட்டுறது இருக்குது. இது ஆக முக்கியமான ஒரு விஷயம். ஷஹருல் முவாசாத் ஒற்றுமையுடைய மாதம், ஷஹரு சபர் பொறுமையுடைய மாதம். கண்ணியத்துக்குரிய சகோதரர்களே, நண்பர்களே, இந்த ரமதான்ல ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவங்களோட அஹ்லாக் எப்படி இருந்துச்சு நானும் நீங்களும் விளங்கிக் கொள்ளணும். சில நேரத்துக்கு அமலுடைய வேகத்தில் நாங்கள் எப்படி இருப்போம் என்றா புள்ளையும் விளங்குது இல்லை, பொண்டாட்டியும் விளங்குது இல்லை. ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவங்க ரமதான்ல அதிகமான அமல்கள் செஞ்சாங்க, எந்த சந்தேகமும் இல்லை. ஆனால் குடும்பத்துடைய ஹக்கில் எந்த குறைபாட்டையும் செய்யல. ரசூலுல்லாஹுடைய அஹ்லாக்க பாருங்க. கண்ணியத்துக்குரிய சகோதரர்களே, நண்பர்களே, ரமதான்ல பீக் டேஸ் என்னெண்டா கடைசி 10 நாள், இஅ்திகாஃபுடைய கடைசி 10 நாள் பீக் டேஸ், ஆக முக்கியமான நாட்கள். ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவங்க எப்போ இஅ்திகாஃபுக்கு போவாங்களோ மனைவிமார்கள் அவங்களோட வீடுகளுக்கு போவாங்க. உதாரணத்துக்கு அபூபக்கர் ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவங்களோட வீட்டுக்கு ஆயிஷா ரலியல்லாஹு அன்ஹா, உமர் ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவங்களோட வீட்டுக்கு ஹஃப்ஸா ரலியல்லாஹு அன்ஹா, இப்படி ஒவ்வொருத்தரும் வீட்டுக்கு போவாங்க. ஏன் ரசூலுல்லாஹ் மஸ்ஜிதில். சஃபியா ரலியல்லாஹு அன்ஹா அவங்களுக்கு யஹூதி ஃபேமிலியிலிருந்து வந்தவங்க, போகிறதுக்கு ஒரு குடும்பம் இல்லை, ஐசோலேட்டடாக வீட்டுக்குள்ளே இருப்பாங்க. ரசூலுல்லாஹ் சஃபியா ரலியல்லாஹு அன்ஹா அவங்களுக்கு அனுமதி கொடுத்திருந்தாங்க, லாஸ்ட் 10 days நான் இஅ்திகாஃப் இருக்கக்கொள்ள நீங்கள் என்னைய வந்து விசிட் பண்ணுங்க என்பதாக. கண்ணியத்துக்குரிய சகோதரர்களே, நண்பர்களே, வருவாங்க, பேசுவாங்க. நானும் நீங்களும் கியாமுல் லைல்ல 2-3 அவர் இருக்கிற நேரத்தில் ரசூலுல்லாஹ் சஃபியா ரலியல்லாஹு அன்ஹா அவங்களோட மஸ்ஜிதில் உட்கார்ந்து பேசி கொண்டிருப்பாங்க. ஏன்? அவட சைக்காலஜியை நான் விளங்குறது ஆக முக்கியம். அவ ஐசோலேட்டடாக வீட்டுக்குள்ள இருக்கிறா, என்னைய வந்து சந்திச்சு பேசுற நேரத்தில் ஒரு கன்சோலிங் அவருக்கு உண்டாகும். இதை ரசூலுல்லாஹ் முழு உம்மத்துக்கும் படிச்சு கொடுத்தாங்க. யார் சொல்ல நான் பெய்த்து வரவா என்று எழும்பக்கூடிய நேரத்தில், சஃபியா நான் உங்களை வீட்டில் பெய்த்து ட்ராப் பண்ணுறேன். இஅ்திகாஃப்ல இருந்த ரசூலுல்லாஹ் இஅ்திகாஃப்ல இருந்து வெளியே பெய்த்து அந்த நடு ஜாமத்தில் பெய்த்து வீட்டில் ட்ராப் பண்ணிட்டு வரக்கூடிய நேரத்தில் தான் 2 சஹாபாக்கள் பார்க்குறாங்க. ரசூலுல்லாஹ் கண்ட உடனே சொன்னாங்க, இது வேற யாரும் இல்லை, இது என் வைஃப் தான். சுபஹானல்லாஹ். யார் சொல்ல உங்களே யார் சரி சந்தேகப்படுவாங்களா? இல்லை, ஷைத்தான் ரத்தம் ஓடக்கூடிய இடத்துல ஓடுறான், உங்களுக்கு சந்தேகம் வரக்கூடாது, அதுக்காக வேண்டிதான் சென்னேன். இஅ்திகாஃப்ல இருந்து வெளியே போய்த்து அந்த மனைவியோட அஹ்லாக்கோட நடந்து கொண்டாங்க. இதுதான் ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம். ஒரு நாள் ஆயிஷா ரலியல்லாஹு அன்ஹா அவங்க கேட்குறாங்க, யார் சொன்னா நீங்கள் கடைசி 10 இஅ்திகாஃப் இருக்கிறீங்க, ஓ நானும் இந்த முறை இருக்கவா? இருங்க, பிரச்சனை இல்லை, ஷரியத்தில் அனுமதி இருக்குது அதுக்குரிய நிபந்தனைகளோட. என்ன நடக்குது? ஆயிஷா ரலியல்லாஹு அன்ஹா அவங்க ஹஃப்ஸாக்கு சொல்ல ரலியல்லாஹு அன்ஹா அவவும் தயாராக, அதை கேள்விப்பட்டு ஸைனப் பின் ஜஹஷ் ரலியல்லாஹு அன்ஹா அவங்களும் தயாராக. ரசூலுல்லாஹ் ஒரு நாள் மஸ்ஜிதுக்கு வராங்க, எத்தனையோ டென்ட் அடிச்சிருக்குது, லேடிஸ்க்கு தவறா. கேட்டாங்க என்ன விஷயம்? யார் சொல்ல நீங்கள் ஒன்றுக்கு அனுமதி கொடுத்தீங்க, 3 நாள் வந்துட்டு. கண்ணியத்துக்குரிய சகோதரர்களே, நண்பர்களே, ரசூலுல்லாஹ் கேட்டாங்க, ஆல் பிர்ர யுரிதுன, நீங்கள் எல்லாம் நண்பே நாடி வந்திருக்கிறீங்களா? ஓ யா ரசூலுல்லாஹ், உங்களோட இஅ்திகாஃப் பக்குவம், பேணுதல், அமல், இபாதத். ரசூலுல்லாஹ் பார்த்தாங்க, நான் இந்த நேரத்தில் இவங்க எல்லாத்தையும் வச்சு கொண்டிருந்தா அடுத்தவங்களுக்கு சிரமமாக போகும். ஆயிஷா நீங்கள் மட்டும் இருங்க, மற்றவங்க எல்லாம் போங்கன்னு சொன்னால் அடுத்தவங்களோட உள்ளம் உடஞ்சி போய்த்திடும். ஆயிஷா ரலியல்லாஹு அன்ஹா சொன்னாங்கல்ல, நீங்களும் போங்கன்னு சொன்னால் அவட உள்ளமும் உடஞ்சி போய்த்திடும். இந்த ரமதான்ல நான் யாருடைய உள்ளத்தையும் உடைக்க கூடாது. ரசூலுல்லாஹ் சொன்னாங்க, அன லஸ்து பி முஅ்தகிஃபின், இந்த வருடம் நான் இஅ்திகாஃப் இருக்கல்ல, நாங்கள் எல்லாமே வீட்டுக்கே போய்த்துடுவோமே. மனைவிமார்களுடைய உள்ளத்தில் ஒரு கவலை, ஒரு கஷ்டம் வராமல் இருப்பதற்காக வேண்டி ரசூலுல்லாஹ் அந்த வருடம் இஅ்திகாஃபே விட்டுட்டாங்க. இதுதான் ரசூலுல்லாஹ் முழு உம்மத்துக்கும் காட்டின பாடம். ஏண்ட இபாதத், ஏண்ட வேகத்துக்கு மனைவி இல்லை, ஆனால் பிரச்சனை இல்லை, நான் அவட லெவலுக்கு இறங்குறேன், ஆனால் உள்ள தொடக்க மாட்டேன். இது ரசூலுல்லாஹ் படித்து தந்த பாடங்கள்.
எனவே கண்ணியத்துக்குரிய இதெல்லாம் கடைசி 10 நாள் பீக் டேஸ்ல ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லமோட அஹ்லாக பாருங்க. வேகமா போனாங்க அமல்ல, ஆனா குடும்பத்தை பராமுரகமாக கவனம் இல்லாம இருக்கல்ல, அவங்களோட மென்டாலிட்டியை யோசிச்சு தான் ரசூலுல்லாஹ் நடந்து கொண்டாங்க. கண்ணியத்துக்குரிய சகோதரர்களே, நண்பர்களே, முஸ்லிம்களோட மாத்திரமா ரமதான்ல பல நிகழ்வுகள் நடந்துச்சு. நானும் நீங்களும் விளங்கிக் கொள்ளணும், பத்ருடைய யுத்தம் நடந்தது இந்த ரமதான்ல தான். 17ஆம் நாள். கண்ணியத்துக்குரிய சகோதரர்களே, நண்பர்களே, முஸ்லிம்கள் எத்தனை? 313 பேர். காஃபிர்கள் எத்தனை? 1000க்கு மேல. ஒட்டகங்கள், குதிரைகள் 2 தான் இருக்குது, காஃபிர்களுக்கு 700 இருக்குது. ஆயுதங்கள் 2-3 தான் இருக்குது, அவர்களுக்கு எத்தனையோ பேருக்கு எல்லாத்துக்கும் ஆயுதம் இருக்குது. ஒரு பலகீனமான பட. இந்த நேரத்தில் கண்ணியத்துக்குரிய சகோதரர்களே, நண்பர்களே, ஹிஜ்ரத் செஞ்சு வராங்க அப்துல்லா இப்னு ஹுதைஃபா ரலியல்லாஹு அன்ஹு, அவருடைய வாப்பா ஹுதைஃபத்துல் யமானி. 2 பேரும் ஹிஜ்ரத் வரக்கொள்ள அபு சுஃபியான் அல்லது அபு ஜஹல் நிப்பட்டுறாங்க. எங்கே போகிறீங்க? சொன்னாங்க, நாங்கள் மதீனாக்கு போகிறோம். சொன்னாங்க, நான் இப்போ விடமாட்டேன், என்னெண்டா ஒரு யுத்தம் நடக்க போகுது பதரில், நீங்களும் போய்த்து முஹம்மதோட ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லமோட சேர்ந்துருவீங்க. இவங்க ஒரு வேர்டு ஒன்று கொடுக்குறாங்க, ஒரு வாக்கு ஒன்று கொடுக்குறாங்க, இல்லை நாங்கள் சேர மாட்டோம். இந்த வேர்டை எடுத்துட்டு அப்படியே ரிலீஸ் பண்ணிட்டாங்க. சரி போங்க. அங்கே போனால் எல்லாமே தயாராக இருக்கிறாங்க. பதர் இது ஹக்குக்கும் பாத்திலுக்கும் மத்தியில் நடக்கக்கூடிய யுத்தம், இஸ்லாத்தை பாதுகாக்கக்கூடிய யுத்தம். பலகீனமான பட வந்துட்டு சொல்கிறாங்க, யார் சொல்லா, நாங்கள் வரக்கோல இப்படி ஒன்று நடந்துச்சு, நாங்கள் ஒரு வேர்டு ஒன்று கொடுத்துட்டோம், காஃபிருக்கு ஒரு வேர்டு ஒன்று கொடுத்தோம், நாங்கள் சேர மாட்டோம் என்று. ஆனால் பத்ருக்கு நாங்கள் தயார் யார் ரசூல் அல்லாஹ். நானும் நீங்களும் இருந்தால் என்ன சொல்லுவோம்? அவன் காஃபிர் தானே, அவனுக்கு இஸ்லாமும் இல்லை, நாங்கள் என்ன நாட்டையா பிடிக்க போகிறோம், இஸ்லாத்தை பாதுகாக்க போகிறோம், 313ஓட இன்னும் 2 கிடைச்சா 315, வாங்க வாங்க சேருங்கன்னு சொல்லுவோம். ஆனால் ரசூல்லா சொன்னாங்க, இல்லை இல்லை, சொன்னாங்க, நஃபி லஹும் பி அஹ்திஹிம் வ நஸ்தஈனுல்லாஹ அலைஹிம். ஒரு காஃபிருக்கு கொடுத்த வாக்கு. ஆனால் ரமதானுடைய மாதத்தில் பத்ருடைய போர்ல ரசூலுல்லாஹ் படிச்சு தந்த பாடம், நீங்க ஒரு காஃபிருக்கு வாக்கு கொடுத்தீங்க, ஆனால் அந்த வாக்கை ப்ராமிஸை ஃபுல்ஃபில் பண்ணுங்க. அவங்களுக்கு எதிராக அல்லாஹ் கிட்ட துவா கேட்போம், ஆனால் வாக்குக்கு மாற்றம் செய்ய வேண்டாம். ரமதான் படிச்சு தார பாடம் அஹ்லாக். ஒரு நன் முஸ்லிமுக்கு ஒரு வேர்டு ஒன்று கொடுத்தாலும் ஃபுல்ஃபில் பண்ணுங்க. அது பத்ருடைய நிலைமையில. கண்ணியத்துக்குரிய சகோதரர்களே, நண்பர்களே, அதே ரமதான்ல தான் அல்லாஹ்க்கு சுப்ஹானஹு வ தஆலா மக்காவுடைய வெற்றி அல்லாஹ் வச்சான். 8வது வருடம் ஃபத்ஹ் மக்கா. முஸ்லிம்கள் 10,000 பேர் படைகள் வருவது மக்கால. அந்த முஷ்ரிகூன்களுக்கு அல்லாஹ் படு தோல்வியை கொடுத்துட்டான். இந்த நேரத்தில் 10,000 பேர் போகக்கூடிய நேரத்தில் சாத் இப்னு உபாதா ரலியல்லாஹு அன்ஹு, அன்சாரிகளுடைய தலைவர், போகக்கூடிய நேரத்தில் அபு சுஃபியான் அந்த நேரத்தில் இஸ்லாத்தை தழுவிரிக்கல்ல, ஒரு ஹிண்ட் ஒன்று அடிக்கிறார். என்ன ஹிண்ட்? அல் யௌமு யௌமுல் மல்ஹமா, டுடே இஸ் த டே ஆஃப் ரிவெஞ்ச் என்று சொன்னாங்க. நாங்கள் ஹிஜ்ரத் செஞ்சு வந்ததுக்கு போகிறோம், பதர், உஹுத், ஹந்தக், ஹுதைபியா எவ்வளோ அநியாயம் செஞ்சாய், இன்றைக்கு நாங்கள் விக்டோரியஸாக இருக்கிறோம், இன்றைக்கு பழி வாங்குற நாள் தான் என்று சொன்னாங்க. கண்ணியத்துக்குரிய சகோதரர்களே, நண்பர்களே, கடைசியா ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவங்க வாராங்க. அந்த நேரத்தில் அபு சுஃபியான் வந்து சொல்றாங்க, என்ன உங்களோட ஒருத்தர் இப்படி சொல்லிட்டாரே, பழி வாங்க போறீங்களா? சொன்னாங்க, இல்லை 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 இல்லை, அல் யௌமு யௌமுல் மர்ஹமா, டுடே இஸ் நாட் த டே ஆஃப் ரிவெஞ்ச், டுடே இஸ் த டே ஆஃப் மர்சி. இன்றைக்கு நான் எல்லாத்தையும் மன்னிக்கக்கூடிய நாள், யாருக்கிட்ட பழி வாங்க மாட்டேன். இது அந்நிய மக்களோட ரமலானுடைய மாதத்தில் ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் மன்னிச்சு போட்டாங்க. எப்படி பாவத்துடைய விஷயத்தில் தக்குவாதாரியுடைய அடையாளத்தை குர்ஆன்ல அல்லாஹ் சொல்றானோ, என்ன ஒரு தக்குவாதாரி தெரிஞ்சு தெரிஞ்சு ஒரே பாவத்தை தொடர்ச்சியாக செய்ய மாட்டான், அதே மாதிரி அஹ்லாக்குடைய விஷயத்தில் ஒரு தக்குவாதாரி காதிமீனல் கைத வல் ஆஃபீன அனின்னாஸ். ஒரு தக்குவாதாரியுடைய அடையாளம் என்னென்றா, அவர் கோவத்தை சப்பி விழுங்குவாரு, மக்களை பொதுவாக மன்னிப்பாரு. இதுதான் தக்குவா உள்ளவருடைய அடையாளம். எனவே நானும் நீங்களும் ரமலான் அடைஞ்சிருக்கிறோம், கியாமுல் லைல், லைலத்துல் கதிர் எல்லாமே இருக்குது. ஆனால் அவனை மன்னிக்க மாட்டேன், இவன்கிட்ட மன்னிப்பு கேட்க மாட்டேன், அவனோட சேர்ந்து போக மாட்டேன், என் ஹயாத்துக்கும் தேவையில்லை, மௌத்துக்கும் தேவையில்லை. தக்குவாதாரியுடைய அடையாளமா? இல்லை இல்லை, இது தக்குவாதாரியுடைய அடையாளம் இல்லை.
அதை விட ஒரு அழகான ஒரு உதாரணம், அதே ஃபத்ஹ் மக்காவுடைய நேரத்தில் ரசூலுல்லாஹுடைய கைக்கு துறப்பு வந்திருக்குது. எந்த துறப்பு? காபாவுடைய துறப்பு வந்திருக்குது. கேட்குறாங்க, உஸ்மான் பின் தல்ஹா எங்கன்னு கேட்குறாங்க. உஸ்மான் பின் தல்ஹா 8 years பேக் எப்போ ரசூல்லா ஹிஜ்ரத் செஞ்சாங்களோ அந்த நேரத்தில் உஸ்மான் பின் தல்ஹா கிட்ட போய்த்து கேட்குறாங்க. அவரோட கையில் தான் துறப்பு இருந்துச்சு. உஸ்மான், எனக்கு காபாக்குள்ளே போய்த்து தொழுகிறதுக்கு அனுமதி தாங்களே. சொன்னாங்க, இல்லை தரவே மாட்டேன். கெஞ்சுறாங்க, அழுகுறாங்க, தரவே மாட்டேன். ஒரு நாள் வரும் நான் உங்களோட நிலைமையில் இருப்பேன், நீங்கள் என்ன நிலைமையில் இருப்பீங்க, அப்படி என்ன துறப்பு என் கையில் வரும். அவர் சொல்லிட்டார், அந்த நாள் குறைஷிகள்ட முதுகுல சீவன் இல்லாமல் இருக்கும், ஒரு நாளும் நடக்காது. அப்படியா? சரி. ரசூலுல்லாஹ் அழுந்து போறாங்க. 8 இயர்ஸுக்கு பின்னால துறப்பு கையில் கிடைச்சிட்டு. இந்த நேரத்தில் உஸ்மான் பின் தல்ஹாவை கூப்பிடுறாங்க. வல்லாஹி சொல்றேன், நான் பலகீனமானவன், எனக்கு உங்களைய பற்றி தெரியா, எவ்வளோ கலசொண்டு காட்டுவோம். துறப்பை சுற்றி என்ன 8 இயர்ஸுக்கு முன்னால் என்ன நடந்துச்சு, நான் சொன்னது தானே நடந்துச்சு. கண்ணியத்துக்குரிய சகோதரர்களே, நண்பர்களே, உஸ்மான் பின் தல்ஹா வந்ததுக்கு பிறகு ரசூலுல்லாஹ் கேட்குறாங்க, என்னை பற்றி என்ன நினைக்கிறீங்க? சொன்னாங்க, அஹுன் கரீமுன், ஒரு சங்கையான ஒரு சகோதரராக நினைக்கிறேன். இஸ்லாத்துக்குள்ள வரவே இல்லை, இன்னும் காஃபிரா இருக்கிறார். ரசூலுல்லாஹ் காபாவுடைய துறப்பை எடுத்துட்டு அந்த உஸ்மான் பின் தல்ஹாவுடைய கையில் கொடுத்துட்டு சொன்னாங்க, ஹுதுஹா யா பனி தல்ஹா ஹாலிதத்தன் தாலிதத்தன் இலா யௌமில் கியாமா லா யன்ஸிஉஹா மின்கும் இல்லா வாலிம். ஏ உஸ்மான் பின் தல்ஹா, இந்த துறப்பை பிடிச்சுக்கோங்க. இந்த துறப்பு உங்களுக்கு மட்டுமல்ல, இந்த துறப்பு உங்களோட குடும்பம், உங்களோட பிரஜனைக்கு கீழே தான் இருக்கும். அதுவும் கியாமத் வர காட்டியும் இருக்கும். உங்களோட குடும்பத்தில் இருந்து இந்த துறப்பை யாரு சரி கழட்டினா அவன் அநியாயக்காரன். பாடம் என்ன ரமதான்ல? இது முஸ்லிம் குடும்பம் அல்ல, ஒரு காஃபிர் எனக்கு அநியாயம் செஞ்சான். ஆனால் ரமதான் படித்து தரக்கூடிய பாடம், நான் உங்களுக்கு மட்டும் உபகாரம் அல்ல, உங்களோட வம்சத்துக்கே உபகாரம். அதுவும் டெம்பரரி அல்ல, கியாமத் வர காட்டியும் நான் உங்களுக்கு உபகாரம் செய்வேன். இதுதான் ரமதான் படித்து தரக்கூடிய பாடம். கண்ணியத்துக்குரிய சகோதரர்களே, நண்பர்களே, அந்நிய மக்களோட ரமதான்ல ரசூலுல்லாஹ் இவ்வளோ அழகா நடந்து கொண்டாங்க. நானும் நீங்களும் குடும்பத்தை மன்னிக்க தயாரில்லை, சகோதரர்களை மன்னிக்க தயாரில்லை. ஆனால் லைலத்துல் கத்ர் நெத்தி கருக்க காட்டியும் தொழுறது லேசி. ஆனா எனக்கு அநியாயம் செஞ்சவனுக்கு மன்னிக்கிறது ஒரு பக்கம், உபகாரம் பேச்சு செய்யறது இருக்குது. இது ரமதான்ல முழு மக்களுக்கும் ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவங்க படிச்சு காட்டிட்டாங்க. எனவே ஆபரேஷன் சக்சஸ், பேஷண்ட் டெட்டுடைய லெவலுக்கு நானும் நீங்களும் போகக்கூடாது. 30 நாள் நோன்பு பிடிச்சிங்களா? ஓ. 30 நாள் கியாமுல் லைல்? ஓ. 30 நாள் தராவி? ஓ. 30 நாள் 30 ஜுஸு குர்ஆன்? ஓ. எல்லாம் சரி. பாவங்களுக்கு தௌபா செஞ்சா இல்ல, அவர் இவரை மன்னிச்சிட்டா இல்ல. ஆபரேஷன் சக்சஸ், பேஷண்ட் டெட். எனவே கண்ணியத்துக்குரிய சகோதரர்களே, நண்பர்களே, அல்லாஹ் என்ன விஸ்டமோட ரமதானை தாரானோ அதை நானும் நீங்களும் விளங்குறது ஆக முக்கியம். எனவே இந்த விஷயங்களை பேசினோமோ கேட்டோமோ இஹ்லாஸோட அமல் செய்யக்கூடிய பாக்கியத்தை அல்லாஹ் எங்களுக்கு வழங்குவானாக. வ ஆகிரு தஅவானா அல்ஹம்துலில்லாஹி ரப்பில் ஆலமீன். லா இலாஹா இல்லல்லாஹ் அல்லாஹு அக்பர் முஹம்மது ரசூலுல்லாஹ் யா ஹபீபல்லாஹ். அல்லாஹ்